वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असीं बड़े बड़भागे हाँ कि महापुरुषों की अज याद विच इत्थे एकत्र होए बैठे हाँ, क्योंकि धरती गुरुआं पीरां की धरती आ, जिन्हां ने सानू किरत करन दा संदेश दिता। गुरु नानक देव जी ने उत्तम खेती मध्यम व्यापार बारे सानू दस्सिया सी, पर अज दियां सरकारां ने, अज दियां जालम सरकारां ने सानू किस जगह ते खड़े कर दिता। जो साडी मातृभूमि की गल करते हैं, जे अज किसानी की गल करते हैं, जे अज असीं अपने रोजगार की गल करते हैं, पर उन्होंने अपने तानाशाही रवैये दे नाल साडे ते जो लोक मारू किसान मारू जिहड़े बिल लागू किए आ, उन्होंने अज साबित कर दिता कि पंजाब दे हर किसान हर वर्ग दे नाल केंद्र वालों हरेक सरकार धक्का करती आई आ। और जिथे एक सरकार किसान विरोधी सी, अज इन्हें लोक विरोधी होने का जिहड़ा अपना जिहड़ा दस्सिया आ। पर बड़े शर्म की गल आ कि अज पंजाब दे विच 70% दे लोग साडे किसान वीर आ जो इस खेती ते निर्भर आ। पर पिछले लंबे समय तो जो खेती दे रोजगार दे विच साडे जवान लगे सी, साडे बजुर्ग लगे हुए सी, और साडियां जमीनां तुसीं देख लो किस तरह बूझे होया करदे सी, पानियां दे नाल खराब होया करदियां सी जमीनां। उन्होंने तैयार किया, आबाद किया, जद अज आबाद करके पूरे देश का ढिड भरिया, फसल पैदा करके रिकॉर्ड फसल का जिहड़ा पैदावार जिहड़ी इत्थों करके होरां सूबियां नूं वो भुखमरी का शिकार होया करदे सी, उन्हां दीयां लोड़ां पूरीआं करके। अज जद बाकी सूबियां दे विच फसल होण लग पई, पर पंजाब दे नाल हमेशा की तरह जिस तरह वितकरा होया उस तरह अज भी केंद्र की सरकार ने जिहड़ा वितकरा किया आ। आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता आ, पिछले लंबे समय तो 1-1.5 महीने तो लगातार सड़कों ते रेल गड्डियां ते संघर्ष हो रहे आ। किसानी बचाउण वास्ते जिहड़े 3 लोक मारू किसान मारू बिल जिहड़े आ सरकार ने लागू कर दिते आ, उस बारे आप सारिਆਂ ਨੂੰ तकरीबन मेरा ख्याल पता लग ही चुका आ। पर उहदे विच साडियां जो फसलां असीं पिछले लंबे समय तो पैदा करते आए आ, मंडियां दे विच वेचदे आए आ, सरकारी खरीद हुंदी सी, बोली लगदी सी मंडियां दे विच। अज सरकारां MSP की गल करदियां आ, अज सरकारां केंद्र दीयां सरकारां भाजपा दे लोग ये दस रहे आ कि जो टोल प्लाजियां ते धरनियां ते मुजाहरे कर रहे आ, उन्होंने दलाल दस रहे आ, उन्होंने अतवादी दस रहे आ। ये जिहड़ा संघर्ष आ ये नरोल किसानी का मैं इन्होंने दसनी गल चाहना आ। अज जे MSP की गल करिए, हरेक बयान दे विच नरेंद्र मोदी की यह गल आउंदी कि असीं MSP नहीं तोड़ांगे। साडियां बीबियां भैणां साडे बजुर्ग किसान वीर सारे साडे इत्थे बैठे, मैं गल क्लीयर करनी चाहना, MSP की गल करते हैं, MSP तो कोई सरकार जिहड़ी आ तोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता आ साडे को 15-20 फसलां ऐसे इहो जिहियां आ जिन्हां ते MSP लागू हुंदी आई आ और उन्हां दा समर्थन मुੱਲ तय हुंदा आया आ। पर सिर्फ 2 फसलां कणक ते झोने दी साडे कोल बची सी, और वो 2 फसलां दा अज जिहड़ा आ सरकारी खरीद एजेंसियां दे हत्थ पिछे खिच्चण दी गल कीती गई आ, ना कि MSP तोड़न दी गल कीती। साडे पास तुसीं देखिया होना लेबरां दे विच साडे कोल भईए बिहार यूपी तो लेबरां साडे कोल गन्ने छिलण वास्ते आया करदियां आ, और उन्हां दे हालात की आ तुसीं पुछ के देख लिओ। साडे कोल तां मेरा ख्याल आ कि अपनियां मालकियां 5-7-10 किले तो घट तकरीबन रह गईयां आ, पर उन्हां दियां मालकियां बारे निगाह मारिओ, उन्हां कोल 15-20 किले हाले तक भी जमीन दे हन। पर उन्हां नूं की लोड़ पै गई आ पंजाब दे विच आके गन्ने छिलण दी, ड्राइवरियां करन दी ते लेबरां करन दी। 2005 दे विच केंद्र की सरकार वालों ये जो फैसला अज साडे पंजाब ते थोपिया गया, उस वेले वो जिहड़ा फैसला बाकी स्टेटां दे विच भी थोपिया गया सी, उहदा अज नतीजा तुसीं देख सकदे आ। मैं गल करन लगा सी MSP दी।
MSP ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। 1868 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਜ ਵੀ ਤੈਅ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ FCI, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਉਣ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, MSP ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤੈਅ ਆ। ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਆ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਊਗਾ। ਭਰਾਵੋ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਲੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਂਡੇ ਮੰਡੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਜਰਬੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਗਵਾੜੇ ਤੱਕ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੰਡੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੀਣ ਜੋਗੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਮਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੱਲਾ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਕੁ ਜਾਲ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਆੜਤੀਏ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣੇ ਵਾਲਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ, ਜੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਅਸੀਂ ਝੱਲੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਥ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਬੜੇ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣਦੇ।
पर अज लोड़ आ सानू एकजुट होण दी। मैं आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ कि ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ इस पंजाब के भविख नूं बचाइए, इस पंजाब की जवानी नूं बचाइए, इस पंजाब की जिहड़ी आपां किसानी नूं बचाइए। क्योंकि असीं ये तो बयान दे रहे हैं नरेंद्र मोदी कि मैनूं फर्क कोई नहीं पैंदा, मैं अपना फैसला नहीं वापस लाऊंगा। पर जदों इहो जिहियां घटिया बयानबाजियां देण लग पैणे लीडर लोग, समझ लो कि अंदरों ये डर गए आ, ये बुखला गया आ, इहनूं डर पै गया आ। क्योंकि पंजाब दे लोग, पंजाब दे सूरमे जदों पहली गल तो संघर्ष करते नहीं, जे संघर्ष की राह ते तुर पैण ते पिछे हटते नहीं। इनू इस गल का पता लग गया आ, इस गल का इल्म हो गया आ और अज बुखला गया आ। और थोड़े जे झटके की मेरा ख्याल सानू सारिਆਂ ਨੂੰ लोड़ आ। तुसीं मालवे दे विच देख लो जिस तरह अज पंडाल इत्थे भरिया बीबियां दा, साडियां भैणां दा, तुसीं अखबारां जां मीडिया दे विच देख लो, इसी तरह संघर्षां दे विच जाया करदियां आ और संघर्ष जित के उठदियां आ। साडे 5 तरीक दे भारत बंद दे सद्दे नूं लैके कल टोल प्लाजा चुलांग दे विच बहुत वड्डी गिणती दे विच बीबियां भैणां आईयां और साडे पास छोटियां छोटियां बच्चियां भी उत्थे पहुंचियां और इन्ना क ज्ञान सी उन्हां नूं, इन्नी दलेरी दे नाल उन्हां ने भाषण दिता, इन्नी दलेरी दे नाल सरकारां दे खिलाफ खड़े होण दी गल कीती। साडा सीना जिहड़ा फकर दे नाल चौड़ा हो गया। जिथे असी सोचते सी कि साडी जिहड़ी भैणां आ सिर्फ ये ब्यूटी पार्लर जोगियां रह गईयां जां ये मोबाइलां जोगियां रह गईयां जां घर दे चुल्हे चौंकियां जोगियां रह गईयां, पर अज भी गुण ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ माई भागो वाले। ये दलेर औरतां साडियां भैणां साडियां मातावां जदों धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ दिन दूर नहीं जे संघर्ष जित दी राह ते ना तुरन। इन्हां ने नाल ही मैं आप सारिਆਂ ਨੂੰ एक बेनती करना चाहुंदा, क्योंकि समय की घाट आ, विचारां तां बहुत करन नूं मन करदा सी। ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਹਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਰਾਜ ਆ। ਠੇਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਲ ਬਣੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਬਸ ਲੋਕ ਆ। ਜੀਓ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਪਟੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਸਾਲ ਠੇਕੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਭੈਣੋ ਖੋਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ SDM ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ DC ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਜੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਿਪਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣਾ ਆ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣਾ ਆ।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 350 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਸ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਜੈ ਜਨਤਾ ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ